हेलो एवरीवन आई एम दमयंती वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मो चैनल एसएसपी सिलेबस वाइज आलोचना कराଯାउथला तो हमरे भाव समुद्र गोटे वीडियो में आलोचना कर सारिछि ए आलोचना करबा नेक्स्ट पार्ट शास्त्र पुराण लड़िले न जाऊ गौड़ उच्छिष्ट छड़ाई खाऊ नाथ तु पलाऊ गोसाई बलराम तोर मर्म शास्त्र पुराणे लड़िले न जाई शास्त्र पुराण के लड़े तू न जाऊ कहीं गौड़ उच्छिष्ट छड़ाई खाऊ गौड़ उच्छिष्ट अर्थात कौन ना सांगसाथी मान खाइबे कि नहीं गौड़ उच्छिष्ट छड़ाई खाऊ नाथ तू कुंज बन घटवाला तू घटवाला कौट ना कुंज बन तू घाट जपाल मित्र लोक पूजा जे तोर मित्र लोक मैंने समस्ते ये प्रश्न आसो जे कौन ना क्यों मैंने कृष्ण को पूजा करते कौन मित्र लोक मैंने पूजा तोहर से सांग पूजा कर मित्र लोक मैंने पूजा करते समस्त करते मित्र लोक मैंने पूजा करते नहीं कर्णे प्रतिष्ठा बोला गोसाई बलराम तोर मर्म जान कीट कीटु ब्रह्म जाए सबरी अंग भिन्न भिन्न ना देवश्री रंग नाथ तो ब्रह्मा को भेट मते वृत्य संगते गड़ाई था कहते कीटुर ब्रह्म जाए सबरी अंग तो बास करू भिन्न भिन्न भाव रूप ढंग रंगे श्रीरंग तोर सबुरी चक्र थाए नाथ तो ब्रह्मा को भेट दौ ना भाटा को दौ न दौ ब्रह्मा को भेट दौ ना क्या दे था ना निजर भक्त मान तू पचरे पचरे गड़ी था भृत्य ही तोर संगे सरीसम भृत्य माने ही तो सहित समकक्ष बोली कहते तो भृत्य भृत्य दास बलराम तोर भृत्य भृत्य कि बलराम दास देवकी गर्भजात महाभाव तुम देवकी गर्भजात हो कोटिए ब्रह्मांड हृदय देखा कोटिए ब्रह्मांड तू हृदय देखी नाथ से धन्य बुझे देवकी गर्भ जात महाबाहु कोटिए ब्रह्मांड हृदय देखाऊ नाथ से धन्य तपिमार कंड तोहर रहिला हृदय खंड नाथ से धन्य तपी तोहर रहिला हृदय खंड ये गोटे कहुना तू देवकी गर्भ रही कोटिए ब्रह्मांड देखा क्या ना देवकी भी कोटिए ब्रह्मांड देखी देवकी नाथ से धन्य तपी मारकंड मारकंड ऋषि कौन होना तोहरे रहिला हृदय खंड मारकंड ऋषि कृष्णकर विष्णुकर हृदय रही है पुणी ये गोटे प्रश्न कृष्ण को किए गईठा मारी बुझे श्री वत्स से गईठा मारी हृदय को मारकंड ऋषि कौटी नाथंकर हृदय रुहति है मारकंड को डाक ठाब दौ दास गुड़िया को माया देखाऊ मारकंड डाक ठाब दे तो हृदय स्थान देचु कि दास गुड़िया तू तिले दया करूँ बोली से कहते नाथ तो केड़े नहु मध्य पात्र पंडपुत्र कहल दत्त नाथ तू उदे करू अस्त करू शास्त्र पाप पुण्य अनुसरू कहला कथा तो नहिला सत दास गुड़ियार क्यों सामंत नाथ तू कहार मध्यपात्र हो ना तुम मध्यस्थी हो ना किंतु पांडुपुत्र दूत रूप मध्यस्थीर कम किए ना दूत तेणुक तू जाइलु हस्तिनानगरी को जाइलु पांडु मान दूत रूप पांडव मान नाथ तू उदे करू अस्त तू सृष्टि करू तू विनाश करू शास्त्र कौन पुण्य और पापर अनुसर है कहला कथा नहिला सत दास बड़िया क्यों सामंत से कहते ब्रह्मा रुद्र इंद्र तो पाद तले तू भाकौरव सभा तले तो काखरे बेनी हाथ चढ़ाई जेने भूत परिपरा हो ब्रह्मा रुद्र इंद्र तो पाद तले कहते तू भाकौरव सभा तू कौरव कर जो सभा कौन प्रतिनिधित्व कर तो काखरे बेनी हाथ लुचाई जेने भूत परिपरा हो कृष्ण विष्णुकर जो भुज अच्छी से कृष्णकर कतरा अच्छी दीटा अच्छी तो विष्णुकर चारिटा हाथ अच्छी किंतु दीटा हाथ को से केड़े बड़पण क्षण के सारू बड़पण केड़े क्षण कर तू सारी दो दास गुड़िया को उधारी न पारू किद सतते करी मुहि तू एटे निराश करू कि नाथ तुम नामरू आन जाणी तते जे घेनी बुलू थाई पुणी एड़े माया तुझे कलु गोसाई दास गुड़िया को न कलु त्राही राधा संगे कलु निधन कज्जल कीर्ति नाथ तो रस कौतु फलिला चंद्रसेना जे गगष्टु मिला निघन प्रीति का सहित राधा सहित कर से उज्जवल कीर्ति जो राधा प्रेम राधाकृष्ण प्रेम तत्व को उज्जवल कीर्ति बोली कहते गगष्टे क्या ना चंद्रसेना को भेट पाई गौड़ धरी ते छेचंता शिर गौड़ धरी बाड़ी बलराम दास हसे कर्कर तेणुक कही क्या भाई पाखे कही मुझे चंद्रसेना घर राधा पाक प्रेम करने से समय मत बाड़े बोली से कहूँ ता भाई को से कहूँ बड़े बलराम शुणी से हसुची जर कर्कर ना बाड़ा है ना से बाड़े था छेचंता शिर बोलूँ अष्टांग जगे ब्रह्म भेट ना मोह छारहीन पाइबी कहीं ना तो कटे कल्पे न ऋष्य ज्ञान उद्देश्य कटे शास्त्र एमंत प्रभु भृत्य भावे बाई बलराम दास तते जिथ्या अष्टांग जग अरे ब्रह्म भेट ना जो लोक मैंने कथा कहते अष्टांग जगर मध्य ब्रह्म को भेट पाऊना मोर छारहीन पाइबी कहीं मुझे तो छारहीन प्राणीटे मुझे कहीं पाइबी नाथ तू कटी कल्पे न दृश्य हे नाथ तुम कटी कल्पनार अदृश्यमान हो न था नाथ ज्ञान उद्देश्य कटे शास्त्र ज्ञान उद्देश्य कटे शास्त्र लिखाई हेमंत प्रभु भृत्य भावे बाई बलराम दास तते जे आतंक काड़े हे वज्रसेना आतंक नाशन अटे तोर बाना आतंक हूँ विपद काल तुम वज्रसेना पर रुह आउ कौन हो आतंक नाशन विपद को नाश करने तुम जो पतित पावन बाना उड़ेच हरि तू केमन तो आतंक जानू तू केमती माया जानू
ମୋହିତ ପାଦରେ ସେବ ତେଣୁ ମୋହି ପୃଥିବୀ ତତେ ତୋର ପାଦ ସେବା କରେ ତତେ ସେବା କରି ନଗଲା ଦୁଃଖ ବଳିଗଲା ସୁଖକୁ ତୁ ନ ଦେଲୁ ସୁଖ ତତେ ସେବା କରିକିନା ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେଲା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ତତେ ସେବା କରିକିନା କୌଣସି ମୋର ଫଳପ୍ରଦ ନାହିଁ ସୁଖ ବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ପାର୍ଥ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ନାରାୟଣ ପାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ନାରାୟଣ ତୁମେ ଶୁଣି ପକାଅ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ। ପାର୍ଥ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ନାରାୟଣ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ। ସେ କହିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ କାହାର କହିଲେ ପାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି ହେ ନାରାୟଣ ମୋତେ ତୁମେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମଟା ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛି। ଏଠି ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ କାହାର ନା ଅର୍ଜୁନର ହେଲା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ହେଉଛି କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖୀର ବନ୍ଧୁ। ଦୁଃଖୀ କିଏ ଏଠି ନା ସେ କ'ଣ କହିଲା ପାର୍ଥ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ନାରାୟଣ ମୋତେ ଦିଅ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ ହେଲା। ସେ କହୁଛି ମୋତେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମଟା ଦେଇଦିଅ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଦୀନ ମୁଁ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର କହୁଛି ଏଠି ତେଣୁକରି ଜଣେ ଗରିବ ଆଉ ଧନୀ ହେଲା। ଯଦି ଗରିବ ଲୋକଟାକୁ ଧନୀ ଲୋକଟା କ'ଣ କହିବ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସେ ମୋର ଦରିଦ୍ର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସେ କହିବ କି ନାହିଁ ସେ ତାକୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ ଏଠି କାହାର ନା ଅର୍ଜୁନର ହେଲା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋତେ ସେଇ ନାଁଟା ଦେଇଦିଅ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ହେଲା। ହରି ତୁ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲୁ ହେଉ ଦେବା ଯେ ବୋଲି ନ ବୋଇଲୁ ହରି ତାପରେ ତୁ ତା କଥା ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେଲୁ ତାପରେ ଦେବା ବୋଲି ତାକୁ କହିଛୁ। ପାଥେ ବୋଇଲୁ ବୁଲିଯିବା ଆସ ତ ବସି ଶୁଣୁଥିଲା ବଳିଦାସ। ତାପରେ ପାଥ ବୁଲିବା ପାଇଁ କହିଛୁ ତାପରେ ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଅର୍ଜୁନକୁ ଘେନି ଗରୁଡ଼ ପିଠି ତାପରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଘେନି ଗରୁଡ଼ ପିଠି ପଛେ ବୃକଧର ଗଡ଼ାଇ ଅଛି ପାର୍ଥ ଯେ ମନରୁ ଗର୍ବ ବହିଲା ମୁଁ ଯେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହେବି ବହିଲା ମିତ୍ର ବୋଇଲେ ଏହା ନାହିଁ କର ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲା ସେଠାର। ଅର୍ଜୁନ ଘେନି ଗରୁଡ଼ ପିଠି ପଛେ ବୃକଧର ଗଡ଼ାଇ ଅଛି ପାର୍ଥ ଯେ ମନରେ ଗର୍ବ ବହିଲା ମୁଁ ଯେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହେବି ବହିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଗରୁଡ଼ ପିଠରେ ବସେଇକି କିଏ ବୁଲିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତ ପଛରେ ବୃକଧର ହେଉଛି ଭୀମ ସେ ପଛରେ ଗଡ଼େଇଛି ମୁଁ ବି ଯିବି ବୋଲି ହେଲା। ପାର୍ଥ ଯେ ମନରେ ଗର୍ବ ବହିଲା ସେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲା କାରଣ ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହେବି ବୋଲି ହେଲା ମୁଁ ଯେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହେବି ବୋଲି ସେ ବୋଲି କହିଲା କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୀନବନ୍ଧୁ। ମିତ୍ର ବୋଇଲେ ଏହା ନାହିଁ କର ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲା ମିତ୍ର ବୋଇଲେ ମିତ୍ର କ'ଣ ମିତ୍ର ବୋଇଲେ ଏହା ନାହିଁ କର ମିତ୍ର ବୋଲି ଏଠି ବଳରାମ ଦାସ କହୁଛି କାହାକୁ ଅର୍ଜୁନ କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ତାକୁ ବି ସେମିତି ଥରେ ନେଇଥିଲା ହେଲା ଲଙ୍କାକୁ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଯାହା ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଭଗବାନ ମୋତେ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ସେମିତି ତାକୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ମିତ୍ର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଅର୍ଜୁନ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଭୀମକୁ ଜଳେ ବୁଡ଼ାଇଲୁ। ଅର୍ଜୁନର ଗର୍ବକୁ ଗଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ତୁ ଭୀମକୁ ନେଇକି ଜଳରେ ବୁଡ଼େଇଥିଲି ଏଠି ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଡ଼ା ହେଉନାହିଁ ହେଲା ଭୀମକୁ ବୁଡ଼େଇଛି। ହରି ଅର୍ଜୁନର ଗର୍ବକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ସେ କଲା ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହେବି ବୋଲି ସେ ଗର୍ବ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପକେଇ ନାହିଁ ପଛରେ ହେଲା ବୁଡ଼େଇଛି ଜଳରେ କାହାକୁ ନା ଭୀମ ଦୌଡ଼େଇକି ତାହାକୁ ଗଲା ଭୀମ ଦୌଡ଼େଇଛି ତାପରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଭୀମକୁ ଜଳେ ବୁଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ ହେଲା। ହରି ସେ ମହା ମୁଗୁନି ପଥର ତାପରେ ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କେଉଁଠି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୁଗୁନି ପଥର ପାଇଛି ଯେଉଁଟାକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବଧ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ସେ ମହାମୁଗୁନି ପଥର ଆଣିନ କଚାଡ଼ିଲା ବୃକଧର ତାପରେ ସେଟାକୁ ଘଷି ସେ ଛୋଟ କରେ ହେଲା ଛୋଟ କରିପାରିନି ପରେ ହେଲା। ଆଣିନ କଚାଡ଼ିଲା ବୃକଧର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମୁଖେ ଶାଳୀୟ ନ ଭାତ ବଳରାମ ଦାସ ଦେଖି କଥା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମୁଖରେ ଶାଳୀୟ ନର ଭାତ ହେଲା ଦେଖିକରି କୃତାର୍ଥ କିଏ ହେଇଛି ନା ବଳରାମ ଦାସ କୃତାର୍ଥ ହେଇଛି। ପାଣ୍ଡବେ ବୋଇଲୁ ମୋର ସଦର ପାର୍ଥ ହିଁ ହରି ଘଟେ କାକାର ନାଥ ତ ଆପଣା ଦେହକୁ ମାୟା ତୁ କାହୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ କରିବୁ ଦେଶ। ପାଣ୍ଡବେ ବୋଇଲୁ ମୋର ସଦର ପାର୍ଥ ହିଁ ହରି ପାର୍ଥ ଆଉ ହରି ଏକା ଅଟେ ଏକା ବୋଲି କହୁଛି ନାଥ ତୋ ଆପଣା ମାୟାକୁ ତୋତେ ବଚର ତୁ କାହୁଁ ବୁଝିବୁ ତୁ କାହୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ କରିବୁ ଦେ ଲାଜବର ନ ପାଏ ପଡ଼ି ଶୋଇ ବଳରାମ ଦାସ ତେମନ୍ତ ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହିଁ ହେଲା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ହଁ ଦେବା ବୋଲି କହିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ତୁ ଯାହା ତ ମୁଁ ଏକା ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଏକା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପାର୍ଥ ହରି ଅଟେ ଏକାକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ନାଥ ତ ଆପଣା ଦେହକୁ ମାୟା ତୁ କାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ କରିବୁ ଦେ ଲାଜବର ନ ପାଇ ପଡ଼ି ଶୋଇ ବଳରାମ ଦାସ ତେମନ୍ତେ ନହି ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଗୋସାଇଁ ଦ୍ରୋହ ଅର୍ଜିଲି କ୍ଷମା କର ତ ହିଁ ନାଥ ତାହାକୁ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲୁ କୋଳେ ଧରି ମୁଖେ ଚୁମ୍ବନ। ସେ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ତୁ ଆରେ ମିତ୍ର ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ସମାନ ଯେଉଁଟା ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ବୋଲି ତାକୁ କହିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ମନେ କଲା ତାପରେ କ୍ଷମା କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛି ତାପରେ କଳ କରିକି ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଛି କାହାକୁ ନା ଅର୍ଜୁନକୁ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ କାହାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଛି କୃଷ୍ଣ ତ ରାଧା ମାରିକି ଆସୁନି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆସୁନି ଅର୍ଜୁନ ହେଲା। ଅର୍ଜୁନ ଦୋଷ କ୍ଷମା କଲୁ ତୁ ହିଁ ଦାସ ବଡ଼ିଆକୁ ଦାନ ବହି ଗଙ୍ଗାଧର ନାମେ ଏକ ଦ୍ୱିଜ ଅନୁଗ୍ରହେ ଦେଲୁ ତୁ ମହାଭୁଜ ନାଥ ତୁ ଭୃତ୍ୟକୁ କରୁ ଏମନ୍ତ ଦେଖିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଲେ ଦଣ୍ଡବତ ଗଙ୍ଗାଧର ଦ୍ୱିଜ ତ ରୂପ ହୋଇଲା ଶୁଣି ବଳରାମ
ଗଞ୍ଜି ହୋଇଲା ଦଶରଥ ଘରେ ହୋଇଲୁ ଜାତ ବାନର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ ମୈତ୍ର ନାଥ ସେ ହରି ବ୍ରହ୍ମଜାର ଦାସ ତାର ଭକ୍ତ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କୈବଲ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୁକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାବେ ଭଣିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ନାମ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ତ ତାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକିନା ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଭାବିକି ତାକୁ ଭୋଜ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହେଲା। କ'ଣ ଭୋଜ? ତାଙ୍କର 2ଟା ଭୋଜ ଥିଲା ଆଉ 2ଟା ଭୋଜ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଗଙ୍ଗାଧର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ସେ କହୁଛି ନାଥ ତୁ ଭୂତେବ ପୌରମ ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ଦଣ୍ଡବତ ଗଙ୍ଗାଧର ଦ୍ୱିଜ ତୋ ରୂପ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଲା ତୋ ରୂପ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଲା ଗଙ୍ଗାଧର ଦ୍ୱିଜ ତୋ ରୂପ ହେଲା ଶୁଣି ବଳରାମ ଗଞ୍ଜ ହୋଇଲା ଦଶରଥ ଘରେ ହୋଇଲୁ ଜାତ ମନେଲୁ ବାନର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ତୁ ମିତ୍ରତା କଲୁ ହର ବ୍ରହ୍ମା ତୋର ପାଦ ତଳେ ସେବା କରନ୍ତି ଭକ୍ତ ଠାରେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କୈବଲ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୁକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭାବେ ଭଣିଲେ ସେ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଜନ କରୁଛି ଜଣାଉଛି ବା ମୋର ନିଜର ବେକୁଳାତ ହୃଦୟର ବେଦନା ବା ନିଜର ଅଭିପ୍ରାୟ ତୁମକୁ ନିକଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଉ ସମବଂଶ ରାଜା ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୋହର ସ୍ୱାମୀ ନ ଭଜିଲୁ ଅନ୍ନ ନାଥ ତୁ ବିଦୁର ଘରକୁ ଯାଉ କେଉଁ ଲାଜେ ସେ ଭୁଞ୍ଜୁ ମହାବାହୁ ତୋହର ଜାତି ଅଟଇ ଆମ ବଳରାମ ଦାସ ନୁହେଁ ତା ମତରେ। ସମବଂଶର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ତୁ ଭଞ୍ଜିଲୁ ନାହିଁ ଅନ୍ନ। ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାପୁର ନଗରୀକୁ କୃଷ୍ଣ ସେଠି ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କାହାର ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଠି ଅପମାନିତ କରାହେଇଛି ତାପରେ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲା ପରିକା ସେଠି କରାହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗଲେ କେଉଁଠି ବିଦୁର ଘରେ ଯାଇକି ସେ ଖାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତୋହର ଜାତି ଅଟଇ ଆମ ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ରାଜା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଠା ବସା କରିବ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେତେଜଣଙ୍କ ସହିତ କରିବ ନାହିଁ। ରାଜାମାନେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସେ କଥା କହୁଛି ହେଲା। ତପତ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଖିଲେ ପଳାଉ ନୟ ନ ବୁଝି ଅଗ୍ନିଗିଳି ଦେଉ ନାଥ ତୁ ଗୋପ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ନାମେ ଯଶୋଦାର ଅଟୁ ତନଇ ଧାଇ ପଣେ ଯଶୋଦା ତରିଲା ବଳରାମ ଦାସ କି ଦୋଷ କଲା। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା' ତୋର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ ତତଲା ଦୁଗ୍ଧ ତ ଡରିକି ତୁ ପଳାଉ ଗରମ ମିଶି ପିଇପାରିବିନି ଏଇଭଳିଆ ଅଝଟିଆ କଥା ହେଲା ପିଇପାରିବିନି। ତାପରେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଇଏ ହଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରରେ କଂସର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଗୋପପୁରରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଅଗ୍ନିକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ନାଥ ତୁ ଗୋପ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଗିଳି ଦେଇଥିଲୁ ତାପରେ କ'ଣ ନାମ ଯଶୋଦା ଅଟୁତ ନେଇ ତେଣୁକରି ତୋ ଯଶୋଦାର ପୁଅ ତୁ ଧାଇ ପଣେ ଯଶୋଦା ତରିଗଲା। ଧାଇ ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଳିତା ଯିଏ ପାଳନ କରେ ତାକୁ ଧାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଧାଇ ରୂପରେ ଯଶୋଦା ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଗଲା ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ବୈଲୋଚନର ଯେ ହେଲୁ ଘରୁଣୀ ସଂସାର ହିତେ ତରୁ ରୂପ ପୁଣି ନାଥ ତୁ ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମର ଲୀଳା ଯେ କଲୁ ଗୋସାଇଁ ବିଷାଦ ପୁଣି ତାକୁ କଲୁ ନାଶ ପରତେ ଗଲା ବଳରାମ ଦାସ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୈଲୋଚନ ବୀର ହେଲା ସେ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ତାର ବାଳରେ ଥିଲା ହେଲା। ମୁଣ୍ଡର ବାଳରେ ଗୋଟେ ଆୟୁଷ ବାଳ ଥିଲା ହେଲା। ସେ ଜାଣିନି ତାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିନି ସେ କହୁଛି ସେ ଆୟୁଷ ବାଳକୁ ଯଦି ଟାଡ଼ି ଦେବ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଚୁଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଚୁଟି ତୁ ଜାଣିବୁ କେଉଁଠି ହେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ତାର ରୂପ ଧରିକି ଯାଇଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀର ରୂପ ଧରିକି ଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ସବୁକିଛି ପୁରୁଷର ଦୁର୍ବଳତା ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମିକା ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ପାଖରେ ସବୁକିଛି କହିଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛପା ରୁହେ ନାହିଁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସେ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର କହୁ ପଚାରୁ ତାପରେ ସେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ କଥା କହିଯାଇଛି ହେଲା। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ଏମିତି ଦେଇଥିଲେ ବର ତାପରେ ଏଇଠି ଯାଇକି ଟାଡ଼ି ଦେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ସେ କୃଷ୍ଣ ବସେଇଛି ତାହାକୁ କୋଳରେ ହେଲା କାମିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି କୋଳରେ ବସେଇଛି। ବସିବା ସମୟରେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉଛି ତାକୁ ଖୋଜି ଦେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଖୋଜୁ ତାପରେ ତାକୁ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଖୋଜୁଛି କି ନାହିଁ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟଟା ପଚାରିଛି ସେ ପାଖରେ ଆଉ ଖୋଜୁ ଆଉ ହଲଉଥିବ ତାପରେ ସେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଆସୁଥିବା କହିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଠି ଛୁଅ ନାହିଁ ସେ ଜାଗା ପ୍ରତି ଇଏ କର ନାହିଁ ସେଇ କଥା ହେଲା। ତାପରେ ଟାଡ଼ି ଦେଲା ସେ ଆୟୁଷ ବାଳଟା ତାପରେ ସେ ମରିଗଲା। ବିଷାଦ ପଣା ତାକୁ କଲ ନାଶ ବିଷାଦ ପଣା ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବୀରଟାକୁ ମାରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଇଏରେ ନେଇକି ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇକି ତାକୁ ମରା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବିଷାଦ ପଣା ତାକୁ କଲ ନାଶ କରିଦେବ ବଳରାମ ଦାସ। ଲାଜ ସଙ୍କୋଚ ଦୟ ତୋର ନାହିଁ ତୋର ଲାଜ ନାହିଁ ତୋର ଶରମ ନାହିଁ ମାନେ ସଙ୍କୋଚ ଭାବ ନାହିଁ ସୀତାକୁ ରାବଣ ନେଲା ଚରାଇ ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି କହୁଛି ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି କେଉଁଠି ନା ତୁ ଥାଉ ତୋତେ ସୀତାକୁ ରାବଣ ନେଇକି ପଳେଇଲା ନାଥ ସେ ପୁର କେମନ୍ତ ଆଣିଲୁ ତାକୁ ଘାନି ପୁଣି ଘରକୁ ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲା ରାବଣ ତୁ ହେଲେ ବି ଆଣିକିନା ଘରେ ରଖିଲୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ସେ କଥାକୁ ଲାଜ ନହିଲା ତୋର ବଳିଆ ଦେଶକୁ ତୋହର ମହିମା କହି ନ ଯାଇ ସିନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ଗୋଡ଼ ଘେରିଲୁ ଯାଇ ନାଥ ତୁ ଶତ୍ରୁର ଭାଇ ରଖିଲୁ
ତାହାର ଘରଣୀ ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୋହର ମହିମା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ସମୁଦ୍ର ବାନ୍ଧି ତୁ ଘେରିଲୁ ଲଙ୍କା ବେଳକୁ ଘେରିଗଲୁ। ନାଥ ତୁ ଶତ୍ରୁର ଭାଇକୁ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ରାବଣ, ତାର ଭାଇ ହେଉଛି ବିଭୀଷଣକୁ ରଖିଲୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା କରେଇଲୁ। ତାହାର ଘରଣୀକେ ମନ୍ଦ ଧରିକୁ ତାକୁ ଦେଲୁ। ତୁ ଦୟା କଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କରୁ ବଳରାମ ଦାସ ମାନ ଉଦ୍ଧାର। ତୁ ବଡ଼ ଦୟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ମାନକୁ ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁନୁ। ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ଯାଇକି ରାଜା ପଡ଼ ଅଇଁଠା ତୋଡ଼ି ବିଧା ମାରିକି ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବେ ବିଭୀଷଣ କିତବ କଲା ରତ୍ନମୟ ପୁରେ, ରାଜା ହଇଲା ତାହାଙ୍କୁ କେଡ଼େ ତେଡ଼େ ଦୟା ଥିଲା ତୋର ହେଲା। ଆର ତୁ ଦେଲୁ ତୁ ଅମର ବର, ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ଘରଣୀ ପାଇଲା ବଳିଆ ଦାସ। ଧୀରେ କହିଲେ ସେ କହୁଛି ପୂର୍ବେ ଭୀଷଣ କି ତପ କରିଥିଲା ସେ ରତ୍ନମୟପୁରରେ ରାଜା ହେଲା। ସେ ରାବଣ ମରିଗଲା ପରେ ସେଟା ଲଙ୍କା କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ନାମଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଲା ରତ୍ନମୟପୁର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ରାବଣ ମରିଲା ପରେ ଭୀଷଣ କେଉଁଠାରୁ ରାଜା ହେଲେ ରତ୍ନପୁର। ଯଦି ଲଙ୍କାପୁର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଇଥିବ ରତ୍ନମୟପୁର ହେଲା। ତାହାକୁ କେଡ଼େ ଦୟା ଥିଲେ ତୋର ଆର ତୁ ଦେଲୁ। ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ଏଠି ସେ ମନ୍ଦୋଦରୀର କଥା କୁହାଯାଉଛି। କେଡ଼େ ଲୋକ ଥିଲେ ରଥରେ ବସି ମୋତେ ଘୋଡ଼ିଦେଲା ରାଜା ଆସି। ରଥରେ କେତେ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ମୋତେ ରାଜା ଆସିକି ଦୌଡ଼ିଦେଲା। ନାଥ ତୁ ତୋହର କେମନ୍ତ ସହିଲୁ କେମନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତରେ ରହିଲୁ। ସମସ୍ତ ଲୋକେ କଲେ ଉପହାସ ଦାସ ବଳିଆ ତ ନୁହଇ ଦାସ ମୋ ମନ ବେଦନା ଲାଗଇ ତୋତେ। ତୁମର ସାମନ୍ତ ମୁଁ ତୋର ଭୃତ୍ୟ, ନାଥ ତ ଭୃତ୍ୟକୁ ରଖ ଗୋସାଇଁ, ମୋହର ତ ବିନୁଆନ କେ ନାହିଁ। ସନ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଛଡ଼ାଇଲ ମୋତେ, ଦାସ ବଳିଆକୁ ଭାବଇ ତୋତେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋତେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛୁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନିଚ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ହେଲା। ସେ ସେଇଠି ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବଢ଼ିନି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବସିଅଛୁ ରଥେ କାହାକୁ କି କରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥେ। ନାଥ ତ ଫୁଲା ଆପଣ ସିନା ତୁହେ, ଫନ୍ଦା କପଟ ସେ ପାଶରୁ ତୁହେ। କପଟ କଲେ କି ପାଇବୁ ମୋତେ, ଦାସ ବଳିଆକୁ ଡରଇ ତୋତେ ସତେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁ ଯେତେ ଫାନ୍ଦ ଯାହା କରୁଛୁ କର, କିନ୍ତୁ ତୋ କପଟ ମୋତେ ଜଣାଅଛି, ମୋତେ ତୁ ଡରେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆରତ ଡାକିଲେ ତୁରିତ ଶୁଣୁ, ହୃଦର ବେଦନା ତୁ କିଛି ଜାଣୁ। ନାଥ ତୁ ଭକ୍ତ ଜନ ନିସ୍ତାରଣ, ତେଣୁ ତ ନାମ ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ହେଲା। ଆରତ ମାନେ ଆରତ ଡାକିଲେ ଦୁଃଖରେ ନିଃସହାୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ନବଦା ଭକ୍ତି କଥା ଅଛି ହେଲା। ନବଦା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଆତ୍ମନିବେଦନ ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ମାନେ ନିଜକୁ ଜିରୋ କରିଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ସମର୍ପଣ କରିବା ହେଲା। ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ମୋହ ବେଦନା ନ ଶୁଣୁ କି ପାଇଁ, ବଳିଦାସକୁ ବାରେ କର ତ୍ରାହି। ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ମାୟା କରୁ କି ମୋତେ, ଏ ମାୟା କଲେ କି ଡରଇ କେତେ। ନାଥ ମୁଁ ତୋତେ ତହୁଁ ନିର୍ଭୟ ଜାଣ, ମୋତେ ଦେଖାଇଣ ଲଡ଼ୁ କି ଟାଣ। ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲିକା ମାନେ ବଶୀଭୂତ କରିଦେବା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ୍ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ୍ କରିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ବଶୀକରଣ କଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୀତଟା କରି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତୁମେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିବ ହେଲା। ତମାୟାକୁ ନ ଡରଇ ମୁହିଁ ଦାସ ବଳିଆ ତ ବୋଲେ ମହାପାପ ରୁବାରେ ପାରିକର, ନିରକ୍ଷ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଦୟାସାଗର। ନାଥ ମୁଁ ତ ନାମ ଧରି ଏତେ, ତୋହର ନାମ ତ୍ରୟ ଲୋକକାନ୍ତେ। ମୁକଟି ଗୁଣେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ବଳରାମଙ୍କୁ। ପଣ୍ଡୁ ପୁଅଙ୍କର ଜାଗକୁ ଗଲୁ, ଭୃତ୍ୟ ହୋଇ ସଭା ତଳେ ରହିଲୁ। ନାଥ ତୁ ଅନନ୍ତ ଯେ ପଢ଼ିଆରି, ଅନନ୍ତେ ବେଢ଼ା ଯୋଡ଼ି ତୁମ୍ଭେ ଧରି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଛି ପଣ୍ଡୁ ପୁଅଙ୍କର ଜାଗକୁ ଗଲୁ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ତୁ ଯାଇଛୁ, ଭୃତ୍ୟ ହୋଇ ସଭା ତଳେ ରହିଲୁ। ଭୃତ୍ୟ ଚାକର କରି ତୁ ସଭା ତଳେ ରହିଛୁ। ନାଥ ତୁ ଅନନ୍ତ ପଢ଼ିଆରି, କେଉଁଠି ତୁ ଅନନ୍ତ ନାମ ବହି ବା ଧରି ତୁ ତାଙ୍କର ପଢ଼ିଆରି ହେଲୁ ହେଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରାନ୍ତି, ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ କେଉଁ ନାମ ଧରି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ସମ୍ପାଦନ କଲେ, ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏସ୍ଏସ୍ସିରେ ହେଲା। ହସ୍ତରେ ବେତ ଯୋଡ଼ ତୁମ୍ଭେ ଅନନ୍ତ ନାମ ଅନନ୍ତ ତତେ କହିଲେ କି ମୋ ଦୁଃଖ ଯିବ। ବଳିଦାସ ତମକୁ ନ ଚାହିଁବ, ମଛା ରହିନ ବାମର ଭାଇ। ତଲିଡ଼ା ଭାବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁ। ନାଥ ମୁଁ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁଣି ଥାଏ, କେବଳ ତୋହର ଗୁଣକୁ ଥାଏ। ମୋହ ବଳେ ଭାବି ନୁହଇ ତୋତେ ବଳରାମ ସାଲ। ଭୃତ୍ୟ ପୁଣି ଯାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ଘେନିଲୁ, ମାଉସୀ ପୁଅକୁ ଚକ୍ରେ ମାଇଲୁ ବୁଝିଲ। ନାଥ ତୁ ଏଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନୀ ଯେ ଜାଣ, ତବ ଧନ ଚାହିଁବି ପୁଣ। ତତହୁଁ ପାପି କିଏ ସଂସାରେ ନାହିଁ, ଦାସ ବଳିଆକୁ ତ ମୁଖ ନ ଚାହେଁ। ଅପରାଧ କଲି ବାରେ ପାରିକର, ତୋର ଚରଣେ ମୁଁ ଅଟଇ କିଙ୍କର। ନାଥ ତୁ ଦୁଃଖ ଫେଡ଼ି ସୁଖଦାତା, ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ କରତା। ମୋହ ଛାର ଜ୍ଞାନ ଅଟଇ କେତେ, ବଳରାମ ଦାସ ଭୃତ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭୃତ୍ୟ ପୁଣି ଅର୍ଘ୍ୟ ଘେନିଲୁ ଯାଇକି ମାଉସୀ ପୁଅକୁ ଚକ୍ରେ ମାଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ଭୃତ୍ୟ ମାନେ କେଉଁଠି ନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସଭାରେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନିଜର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ କିଏ ନା କିଏ ହେଲା, ତାକୁ ଚକ୍ରରେ ତାକୁ ମରା ହେଇଥିଲା। ତୁ ଏଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନୀ ଯେ ଜାଣୁ, ତୋର ବଦନ ଚାହିଁ ବିପୁଣ। ତତହୁଁ ପାପି କେ ସଂସାରେ ନାହିଁ, ତୋ ପାପି ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି ବଳରାମ ଦାସ ବଳିଆ ତ ମୁଖ ନ ଚାହିଁ। କେତେବେଳେ ପାପି ତୁ, ମୁଁ ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବୋଲି କହୁଛି ବଳରାମ ଦାସ ହେଲା। ଅପରାଧ କରି ବାରେ ପାରିକର,
ତୋର ଚରଣ ସଦର ବଧିନ ପରକୁ କଢ଼ୁ ଦାରୁ ହୋଇ ସାତ ସମୁଦ୍ର ବଢ଼ୁ ନାଥ ତୁ ଦାରୁ ହୋଇ ପୂଜା ପାଉ ଶସୀନ ପୁତନା ଜୀବନ ବି ସଦର ବଧିନ ପରକୁ କଢ଼ୁ ହେଲା ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ ବୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଦବ ବଂଶ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ହେଲା ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦାରୁ ହୋଇ ସାତ ସମୁଦ୍ର ବଢ଼ୁଛୁ ଦାରୁ ହେଇକି ତୁ ସାତ ସମୁଦ୍ର ବଢ଼ିଛୁ ନାଥ ତୁ ଦାରୁ ହୋଇ ପୂଜା ପାଉ ଦାରୁ ହୋଇ ପୂଜା ପାଉ ଶସୀନ ପୁତନା ଜୀବନ ପାଉ ପୁତନାର ଜୀବନ ଶଶୀ ମାନେ କ୍ଷୀରରେ ହେଲା ପର ଯୁବତୀ କି କରୁ ରମଣ ବଳିଆ ଦାସକୁ ନପାରୁ ଜିଣି ଚାଖିଲେ ଭରସା କାମ ଆପରୁ ଦୁଃଖ କଷଣକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିକିତରୁ ନାଥ ତୁ ଦାରୁ ଧ୍ରୁପଦ କୁମାରୀ ଘର ସଂକଟରୁ ନେଲ ଉଦ୍ଧାରି କେଡ଼େ ଦୁସ୍ତର ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦାରୁ ଦାସ ପଡ଼ିଆକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟା କରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଚାଖିଲେ ଭରସା କାମ ଆପରୁ ଦୁଃସହା କଷ୍ଟ ଯୁଧିଷ୍ଠିକ ଦଉ ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିକୁ ତୁ କଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ନାଥ ତୁ ତାର ଦ୍ରୌପଦ କୁମାରୀ ହେଉଛି କିଏ ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାକୁ ବି ତାରଣ କରିଛୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ବି ତାରଣ କରିଛୁ ଘର ସଂକଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ କେଡ଼େ ଦୁସ୍ତର ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ତାରୁ ତୁ ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ତାରଣ କରିଛୁ କେଉଁଠି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ହେଲା ସେ କଥାରେ ତାକୁ ତାରଣ କରିଛୁ ଦାସ ବଳିଆକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟା କରୁ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରି ପାଷାଣ ହେଲୁ ଶିଳା ଶାଳଗ୍ରାମ ନାମ ବହିଲୁ ସେ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରଣ କରିକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତେଣିକି ପାଷାଣ ହେଲା ସେ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ ହେଲା କାହାକୁ ହରଣ କରିବାଟା ସେଠି ଦେଇନି ପରସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସେ ପରସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିଛୁ ତୁ ଆରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହରଣ କରିଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ପାଷାଣ ହେଇଛୁ ପଥରଟେ ହେଇଛୁ ଯାହାର ପରିଣତି ହେଉଛି ଶିଳା ଗ୍ରାମ ହେଲା ଯେଉଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ହେଲା ଶିଳା ଶାଳଗ୍ରାମ ନାମ ବହିଲୁ ତେଣୁକରି ଏମିତି ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରି କୃଷ୍ଣ କେଉଁ ନାମ ବହିଲେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଇଏରେ ଗୋଟେ SSB ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ନାଥ ତୁ ଗୋପ ବନରେ କଲୁ ଉନ୍ନତି ବଜ୍ରସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗ ପୀଡ଼ିତି ବ୍ରଜସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ପୀଡ଼ିତି ନାଥ ତୁ ଗୋପ ବନରେ କଲୁ ଉନ୍ନତି ବ୍ରଜସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ପୀଡ଼ିତି କରିକି ଏଠି ହେଲା ଏଇଟା ଦେବ ଏଇଟା ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଦେବ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ଆଶା ବ୍ରଜସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ଗୋପୀ ହେଇଯାଇଥିବ ଗୋପାଙ୍ଗନା ହେଲା ସେହି ସାପରୁ ହେଲୁ ଦାରୁ ରୂପ ତେଣୁକରି ତୁ ଦାରୁ ରୂପ କେଉଁଠୁ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରି ରଙ୍ଗ ପୀଡ଼ିତି କରିବାରୁ ସେ ଦାରୁ ରୂପ ହେଇଛି ହେଲା ଆଉ ଯେହେତୁ କେଉଁଠି ହେଇଛି ନା ପର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା ଶାଳଗ୍ରାମ ହେଲା ଆଉ ଗୋପୀମାନେ ବ୍ରଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ପୀଡ଼ିତି କରିବାରୁ ସେ ଦାରୁ ରୂପ ହେଇଛି ହେଲା ସେହି ସାପରୁ ହେଲେ ଦାରୁ ରୂପ ରାମଦାସ କରୁ ଆଶା ବିଶ୍ରାମ ବାନା ଅଟେ ତୋହର ମୋର ଆଶାରେ ତୁ ବିଶ୍ରାମ କର ନାଥ ମୁଁ ଗୁହାରି କରୁଛି ତୋତେ ବାରେ ସ୍ନେହ ହେଉ କି ମୋତେ ସାହାନ ହୋଇଲେ ଥିବି ମୁଁ କାହିଁ ରସ କରିବାକୁ ଗୋସାଇଁ ନିଜ ଭଗିନୀ ପର ଘରେ ଗଲା ବିଭାନ ହଉଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବଲାଇଲା ନାଥ ତୁ ଏଡ଼େ ପର ପଞ୍ଚ ଜାଣୁ ଗତି ଅଗତି ନାହିଁ ତୋର ତେଣୁ ଏମନ୍ତ ଲୋକକୁ ପରେ ଗୁହାରି ରାମଦାସ ନୁହେଁ ଶେଷ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ତୁ ପର ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ପୁଣି ସେ ନାଇବା ହେଇକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବଲାଇଲା ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ନା ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ଅର୍ଜୁନ ହରଣ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ହରଣ ବହି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାହା ତ ୟାଙ୍କର ହେଇନି ନା କାରଣ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା କାହା ସହିତ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ଆମର ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ହେଲା କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା ତା ମା ଚାହୁଁଥିଲା ତା ଭାଇ ଚାହୁଁଥିଲା କାରଣ ଯେହେତୁ ତାର ଶିଷ୍ୟ ନା ତେଣୁ ତାକୁ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ଭଲ ପାଉଛି କି ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଲ ପାଉଛି କୃଷ୍ଣ ତାର ନାଟ ଚଳାଉଛି ହେଲା ତାପରେ ମାନେ ବନବାସରେ ଥାଆନ୍ତି ତାପରେ କହିଛି ଆଉ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତାକୁ ହରଣ କରିପାରିବନି ତେଣୁ ନିଜ ଭଗିନୀ ପର ଘରେ ଗଲା ବିବାହ ହଉଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବଲାଇଲା ନାଥ ତୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜାଣୁ ଗତି ଅଗତି ନାହିଁ ତୋର ତେଣୁ ଏମନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁହାରି କରୁଛି ଯାହାର କିଛି ମାନେ ତାକୁ କହୁଛି ଏତେ ଖରାପ ତୁ ନନ୍ଦିଘୋଷର ବାଲିଖଣ୍ଡ ବିଜେ ମୋତେ ଏ ଶାସ୍ତି ଦେଲୁ ଦେବରାଜେ ନାଥ ତୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଲଡ଼ୁ ମୋତେ ମୁଁ ଯେ ହୃଦୟ ଧରିଛି ତତେ ସେ ହୃଦୟରେ ବି ଧରିଛି କହୁଛି ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଦେବରାଜ ବୋଲି ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ ହେଲା ଦେବରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ସାଧାରଣ କାହାକୁ ଜାଣିଛି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜାଣିଛେ କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଯିବୁ ଯୋଗୁ ନିବାସ ଆଣ୍ଟେ ଧରିଛି ବଳରାମ ଦାସ ବାଲି ନଗରରେ ତ କେମନ୍ତ ସଭା ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ତହିଁ କରିବା ନାଥ ତୁ ମୋତେ ନେଲେ ସିନା ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଇନ ଯାତ୍ରା ବିରାଜ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛି ଏଇଟା 9 ଦିନର ଯାତ୍ରା ହେଲା ଆମର କେତେ ଦିନର ହେଉଛି 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ନୁହଁ 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା କହିଲେ ଆମେ ସିନା ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାଟା ମାନେ ଏତେ ପାଖରୁ ନୁହଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି ମାଉସୀ ଘର କରୁଛେ ଏଠି ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଟାଣି ଟାଣି ଆଣୁଛେ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯିବା ଆସିବାର
ଯାତ୍ରାଟା କେତେ ଦିନ ହୁଏ ନା 9 ଦିନ ହୁଏ ହେଲା, ଏତିକି ଦୂର ଅଛି। ରଥଯାତ୍ରା ନଭେମ୍ବର, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହୁଏ ନା 8 ଦିନ ପରେ। ହଁ, ଆଜି ଜାଣିବ ତୋର ବଡ଼ପଣ ଯେ ମୋର କେତେ ଲୋକ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସି ତୋତେ ବାଟେ ଚାହାନ୍ତି ବାଟେ ବସି, ନାଥ ତୋ ରଥ ଚଳିବ ଦେଖିବେ, ବାଲି ନହରରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ ସୁଖ ଛାଡ଼ିନ ରହିଲୁ ଏତେ ବଳରାମ। ଘଣ୍ଟ କଳା ହୋଇ ଶୁଭୁଛି ତୋହର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସୁର କିନ୍ନର, ନାଥ ତୋ ଭକ୍ତ ଜନମାନ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବସି ବସି। ନର ସୁର ହେଉଛି ଦେବତା, କିନ୍ନର ମାନେ ମୃଦଙ୍ଗ କଂସାଳ ଯେତେ କରସ, ଦେଖି ନ ପାରିଲା ବଳିଆ ରସ, ମୁହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ ଭୃତ୍ୟ ତୁମର, ଆଜ ନ ଚଳିବ ରଥ ସେଠାର, ନାଥ ତୋ ଦାସର ମହିମା ରହୁ କଳି ଯୁଗରେ କହିବାକୁ। ଆଉ ସେ କହୁଛି ଭକ୍ତର ଏଠି ମାନ ରଖିବେ ଠାକୁର। ମୁଁ ଯଦି ତୋର ସତରେ ଭକ୍ତଟେ ହେଇଥିବି, ଚାକରଟେ ହେଇଥିବି, ତାହେଲେ ଆଜି ସେଠି ରଥ ଚଳିବ ନାହିଁ, ନାଥ ତୋ ଦାସର ମହିମା ରହୁ। ସେ ନାଥ ମୋର ଗୋଟେ ଗୁହାରି, ମୋ ମହିମାଟା ରହୁ, ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ କହିବା ହଉ ଯେ ବଳରାମ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲା, ସେ ତାର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରଥକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ସେ ସେଇଟା କଥା କହୁଛି, ଏଇ କଥାଟା କଳି ଯୁଗରେ କଥିତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଏତେକ ମାଗୁଛି କର ଗୋସାଇଁ, ବଳିଆ ଦାସ ଅଛି ତୋତେ ଧ୍ୟାଇ, କିରସ ନୃପତି ଗଞ୍ଜିଲା ମତେ, ମୁଁ ଯେ ଅପ୍ରଧା କରି ନାହିଁ ତୋତେ, ନାଥ ତୁମ ଅପ୍ରଧା ଥିଲା କୋଉ କଲୁ, ରାଜା ହାତରେ ନେଇ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଇଲ। ଆଜି ଜାଣିବା ତୋର ବଡ଼ପଣ, ପଢ଼ିଲୁ ବଳିଆ ଦାସେ ହାତାଣ। ଆଜି ତୋର ବଡ଼ପଣ, ତୁ ତ ବଡ଼ ଠାକୁର ବୋଲି କହୁଛୁ ଜଗତରେ, ତୁ ଆଜି ଦେଖିବି ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ଫୁଡ଼ିଛି କହୁଛି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲୋକ ଲାଗେ ଯେବେ, ଠାବରୁ ରଥ ନ ଚଳିବ ତେବେ, ନାଥ ମୁଁ ତ ଘେନି ଏଡ଼େ ଆଣ୍ଟ, ତୁ ଯେ ଭୃତ୍ୟର ଭାବେ ନିକଟ, ମୁଁ କି କହିବି ନ ଜାଣୁ କି ତୁ ହି ଦାସ ବଳିଆକୁ ବାରେ କର ତ୍ରାହି। କୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଲୋକ ଯଦି ଲାଗିବେ ନା ସେ ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳିବ ନାହିଁ ରଥ। ନାଥ ମୁଁ ତୋର ଏଇ ଆଣ୍ଟକୁ ଧରିଛି, ତୁ ଯେଉଁ ଭୃତ୍ୟର ଭାବ ନିକଟ, ତୁ ଯଦି ଭୃତ୍ୟର ବା ଭକ୍ତର ଭାବ ସତରେ ବୁଝୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଏଇଟା ଆଜି କହିକି ଦେଖି ବୁଝିଛି। ଆଉ ଭୃତ୍ୟର ଡାକକୁ ଟେକ ଶ୍ରବଣ, କେମନ୍ତେ ନାମ ଆରତ ଭଞ୍ଜନ, ନାଥ ମୁଁ ଆତଙ୍କିଆ ଲଢ଼ୁଛି ତତେ, ବିଜୟକର ଆସି ବାଲି ରଥେ। ସେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୃତ୍ୟର ଡାକକୁ ସବୁବେଳେ ତୁ କାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥାଉ, କିଏ ଡାକିବ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଆରତରେ ଆଜି ତ ଡାକୁଛି କାତର ହେଇକି, ତେଣୁକରି ଆଜି ଆସିକି କେଉଁଠି ନା ମୋର ବାଲିରଥ ଯେଉଁ ମୁଁ 3ଟା ତିଆରି କରିଛି, ତୁ ସେଇଠି ଆସିକି ବିଜୟ କର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତୁମ୍ଭେ ନେଲେ ମନ ଆଣିବ ବଳ, ବଳିଆ ଦାସ ପାଶରେ ଢାଳ, ତୋର ମାୟା ଅଗୋଚର ନହୋଇ, ମୋହିହୀନ ପାମର ଜାଣିବି କାହିଁ, ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ମୁନି ମାନଙ୍କୁ ଅଟେ ଅଗୋଚର। ତୋର ମାୟା ଅଗୋଚର ନହୋଇ, ମୁଁ ହୀନ ପାମରଟା ଜାଣିବି କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୁନିମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିବି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପୁରିଛି ମାୟା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହା କରେ ମାୟା ପୁରିକି ରହିଛି କାହାର ନା ତୁମର ଦାସ ବଳିଆକୁ କର ଦୟା, ତେଣୁକରି ତାକୁ ମୋତେ ଦୟା କର। ବ୍ରହ୍ମା ଘରକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ନ ଦେବୁ, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା ଘରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ଗୋପାଳଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶନ ଖାଅ, ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଖାଉଛ। ହରି ହେମନ୍ତ ମହିମା ଅଛି, ତୋତେ ଯେ ଆଶ୍ରା କରିଛି, ତୋର ଯେ ଏମିତି ବି ମହିମା ଅଛି, ତୋତେ ଯେ ଆଶ୍ରା କରିଛି, ଆଶା କରିଛି ସେ ତୋରି ଯାଇଛି। ତୋତେ ଯେ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି ମୁହିଁ ବଳରାମ ଦାସ ଆଉ କେ ନାହିଁ, କି ସୁଖ ପାଇଲୁ ନନ୍ଦର ହରେ, ଜାତି ଗୌଡ଼ ଗାଈ ରଖିବାରେ, ନାଥ ତୁ ଗୋପୀଙ୍କୁ ହରିବା ପାଇଁ, ଗୋଷ୍ଠୁ କ୍ଷୀର ଭାର ଆଣୁ ଯେ ବହି, ଏଡ଼େ କଥାକୁ ଲାଜ ନ ପାଉ, ବଳରାମ ଦାସ ହିଁ ତଡ଼ାଉ ଦେଲୁ। କି ସୁଖ ପାଇଲୁ ନନ୍ଦର ଘରେ, ଜାତି ଗୌଡ଼ ଗାଈ ରଖୁ, ନାଥ ତୁ ଗୋପୀଙ୍କୁ ହରିବା ପାଇଁ, ଗୋଷ୍ଠୁ କ୍ଷୀର ଭାର ଆଣୁ ଯେ ବହି, ଏଡ଼େ କଥାକୁ ଲାଜ ପାଇଲେ। ପଚାରିଲେ କାରଣ କର ଗୋସାଇଁ, ତୋ ଅଧରୁ ସୁଧାର ସଦେଇ, ହରି ତୋ ଅଧରୁ ଅମୀୟ ବାଣୀ, ଶୁଣି କାରଣ ଲଭରେ ପୁଣି। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କହି ସବୁ କ'ଣ କାମ କରୁଛ ବୋଲି ଗୋପୀମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଣୀ କୁହନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଅମୃତ ବାଣୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଗୋପୀମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ନିଜ ରାଗି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ବହି ପଢ଼ୁଅଛି ଅମୃତ ରସ, ତା ପାଇଲେ ଜିଁ ବଳି ଦାସ, ଯଦୁବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇଲୁ,